এর নাম হচ্ছে ফলস ইগো। তো এই ফলস ইগো সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সেই সাথে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন আমাদের হার গ্রেস দেবকী দেবী দাসী মাতাজি। সো ওয়েলকাম মাতাজি এগেইন। তো মাতাজিকে আমরা আরেকবার একটু জয়ধ্বনি হরিধ্বনির মাধ্যমে একটু আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে দেই যে হার গ্রেস দেবকী মাতাজি কি জয় জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় ভক্তবৃন্দ কি জয়। Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you very much, everyone. Please turn on your videos so that we can see, and also please prepare your notebooks and pens, whatever, because this is our very important session. It's life's best teaching and online seminar, one of the, because false ego is very like active force inside our heart, inside ourselves actually. So actually it is very important seminar. So thank you Mataji. So here we are proceeding our second day of this seminar. So yeah, Hare Krishna. Mataji, can you hear me? Yes Mataji, give me, yeah, I have to make you co-host, then you can. Yes. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, everybody. Welcome back to our discussion on the false ego. Om Agyantimandasya Gyananjala Shalakya Chakshulindrina Tasmai Shri Gave Namaha Shri Chaitanya Manupistam Sthapanam Yena Bhuttale Swayam Upakaramayam Danati Swavatantikam Nam Vishnu Bhadakashabhasa Bhuttale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Govani Patoyine Nivashisha Shrinivari Pasatara Satarine Manchakapa Tuvasa Kepa Sinivevasa Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Go Bhaktavinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. One good thing about the Zoom programs is that they always start timely. So usually in Bangladesh, the programs are always half an hour late, 1 hour late, but Zoom, timely. তো জুম ক্লাসের একটি খুব ভালো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জুম ক্লাস সময় মতো শুরু হয়। আসলে বাংলাদেশের বা আমাদের বাঙালি প্রোগ্রামগুলো সাধারণত আধা ঘন্টা লেট বা একটু লেটে শুরু হয়, কিন্তু আমাদের জুম ক্লাসগুলো খুব টাইমলি শুরু হয়। So maybe this pandemic will teach us to be punctual in future when we go back to real life programs. তো হয়তো আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমাদেরকে শিক্ষা দিবে একটু সময়ানুবর্তী হওয়ার, কারণ এটি আমরা যখন আমরা আবার রিয়েল লাইফে ফিরে যাব অনুষ্ঠানগুলোতে, তখন হচ্ছে এগুলোতে হেল্প করবে। Yes. Okay, so yesterday we were introducing the topic of the false ego. তো গতকালকে আমরা এই ফলস ইগো বা মিথ্যা অহংকার রূপী যে একটি সেমিনার, সেটির আমরা সূচনা করেছিলাম। Yes, we were giving the analogy of the cap, the tupi which we are wearing, you know, the different roles. আমরা দিচ্ছিলাম টুপির উদাহরণ, টুপির মাধ্যমে আমরা বোঝাচ্ছিলাম যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন রোল বা বিভিন্ন ভূমিকা আমরা পালন করি আমাদের জীবনে। And we were discussing the verse 1858 in Bhagavad Gita, where Krishna gives us these two motivating forces. আমরা আরো দিচ্ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের 58 নম্বর শ্লোকের উদাহরণ, যেখানে কৃষ্ণ দুটো খুব সক্রিয় যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তির কথা আমাদেরকে বলছিলেন। Yes, if we work in the mood of simply wanting to serve, then by Krishna's mercy we can overcome all the obstacles of material life.
তো যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বা তার শক্তি অনুসারে আমরা কর্ম করি, তাহলে এই জড়জগতের সমস্ত বাধাকে, আমরা জড় জীবনের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হব। But if we are driven by the false ego, simply being attached to certain titles and roles and wanting to achieve them, then sooner or later we will be lost, at the latest at the point of death. তো যখনই আমরা এই মিথ্যা অহংকারের দ্বারা বশবর্তী হয়ে আমরা যখনই কোনো কর্ম করব, যখনই এরকম মন মানসিকতা আমরা পোষণ করব, তখনই আমাদের সমস্ত যে এই সমস্ত স্মৃতিগুলো, সমস্ত ইতিবাচক সব শক্তিগুলো সব আমাদের হারিয়ে যাবে। And we were also discussing some other little details about the false ego, being in a man's body, being in a woman's body, and so many little things. তো আমরা কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন নারী পুরুষ দেহের মাধ্যমে কিভাবে একজন আরেকজনের দেহের মধ্যে থেকে এই মিথ্যা অহংকারের ক্রিয়াটা হয়ে থাকে সেই বিষয়েও। Yes. So today in our last session, I would like to focus on two aspects of Vaishnav etiquette, which help us in our daily practical life to subdue and to dissolve our false ego. তো আজকে আমরা এই শেষ পর্বে আমাদের সেমিনারের আমরা আলোচনা করব বৈষ্ণব সদাচারের দুইটি মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে আমাদের এই মিথ্যা অহংকার জনিত যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলোকে আমরা সমাধান এবং সেই সমস্যাগুলোর সুরাহা করতে সমর্থ হব। Yes, and everybody who is participating, you can already think of some questions, but try and keep them to the topic if possible. Of course, we can discuss any questions, but first we should accept those questions which are really about the topic of the false ego. And if there's not many questions left, all right, then we can just take any question. তো যারা যারা এখানে উপস্থিত তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে সকলেই আজকের টপিকের বিষয়ের উপর আপনারা প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন। টপিকের উপর আমাদের যে সেমিনারটি চলছে টপিকের উপর আপনারা প্রশ্ন করবেন। যদি অন্য এই জাতীয় টপিকের প্রশ্ন না পাই তাহলে আমরা অন্য কোনো প্রশ্ন নেব, কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্য থাকবে এই জাতীয় টপিকের প্রশ্নগুলো আপনারা করবেন আমাদেরকে। Okay, so because our false ego is so dear to us, therefore we like to protect and defend it. যেহেতু আমাদের এই মিথ্যা অহংকার অত্যন্ত প্রিয় আমাদের কাছে, তাই আমরা সেটিকে খুব আগলে রাখতে চাই, সেটিকে খুব সুরক্ষিত রাখতে চাই। Yes, so maybe we have heard before that these four animal propensities of eating, sleeping, mating, and defending, we should keep at a bare minimum. তো যদিও আমরা জানি যে এই চারটি যে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এই যে চারটি যে প্রবৃত্তি রয়েছে, এই প্রবৃত্তিগুলোর দ্বারা এই মিথ্যা অহংকারটি প্রকাশিত হয়, কিন্তু আমরা কি করে এই বিষয়গুলোকে, মিথ্যা অহংকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে কমসে কম মাত্রায় আমরা রাখতে পারি, এই বিষয়টি জানা আবশ্যক। Yes, so eating, sleeping, and mating, we often discuss that this is animal propensity and we have to keep them at a bare minimum. তো এই যে চারটি যে বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো এই চারটি বিষয় গিয়ে এটি সাধারণত পশুদের মধ্যেও থেকে থাকে, কিন্তু আমরা কিভাবে সেই বিষয়গুলোকে কমসে কম মাত্রায় আমরা রাখতে পারি সেই বিষয়টি আবশ্যক জানা। Yes, but we don't so often discuss about the defending. আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি বা জেনে থাকি সব সময়, কিন্তু এই যে ডিফেন্ডিং বা আত্মরক্ষা বিষয়ক যে বিষয়টি রয়েছে, যে আত্মপক্ষ রক্ষাকে, এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা খুব কম হয়। So in this discussion about the false ego, we are talking about the subtle forms of defense,
the verbal forms. তো এই আলোচনার এই পর্বের মধ্যে আমরা এই যে আত্মরক্ষা বা ডিফেন্ডিং যে এই বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে চারটি বিষয়ের মধ্যে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ভয় বা ডিফেন্ডিং যে একটা আত্মরক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা এর বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করব। So the verbal form of defense comes out that we answer back. We say, but, it was not me, it was not like this. তো যে শাব্দিক উপায়ে ডিফেন্ডিং যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে শাব্দিক স্তরে মানে শব্দের স্তরে মৌখিক উপায়ে সেটি কিরকম থাকে যে আমরা আমাদের দোষ সাধারণত দেখি না বা আমরা আমাদের যে দোষ হয়েছে সেটিকে আমরা অস্বীকার করি যে না 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 এটা আমার দ্বারা হয়নি, এটা আমি না এটা অন্য কেউ করেছে। Yes. We want to have the last word, you know, in a discussion. We want to have the last word. No, it was not me, like that, you know. তো যে কোনো ডিসকাশনের যে কোনো তর্কের হচ্ছে শেষ শব্দটা আমরা শুনতে চাই আর সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি নই, সেটা আমি করিনি, আমি নির্দোষ থাকতে চাই। Yes, we try and justify ourselves and we try to prove that we are right, even though maybe we are wrong, but still we are trying to prove that we are actually right. তো আমরা এই এমন একটি অবস্থানে আমাদেরকে নিয়ে যাই, তো সেই জায়গায় গিয়ে আমরা আমাদেরকেই সঠিক বলে আমরা দাবি করতে চাই, আমরাই যে সঠিক সেটি দাবি উত্থাপন করে সেই দাবিতে জয়লাভ করতে চাই। Yes. So in this way, we defend our false ego and we protect it. আর এইটি এসেছে এই আত্মরক্ষা বা এই যে ডিফেন্ড নামক যে টেন্ডেন্সি রয়েছে, আমাদের যে প্রবৃত্তি রয়েছে একটি আত্মরক্ষা, আত্মপক্ষ সমর্থন বা নিজেকে সুরক্ষিত জায়গায় রাখার এই প্রবৃত্তি থেকে এটা। So, and sometimes the false ego is pushing us so much that we cannot even control our tongue. We have to say it right now, you know? তো মাঝে মাঝে আমাদের এই মিথ্যা অহংকার আমাদের এই জিহ্বাকে এমন ভাবে তাড়িত করে যে আমরা এটিকে আটকে রাখতে পারি না, আমরা এর বেগের দ্বারা এমন ভাবে আমরা তাড়িত হই যে আমরা বলতে শুরু করি, কিছু না ভেবেই কোনো কিছু বলতে শুরু করি। I remember some years ago I was giving the seminar in Mayapur. আমার মনে আছে আমি কয়েক বছর পূর্বে আমি মায়াপুরে একটি সেমিনার দিচ্ছিলাম। Yes, and after the lecture, I was speaking to one young devotee. তো প্রবচনের পর আমি এক যুব বয়সী এক ভক্তের সাথে আমি কথা বলছিলাম। So, and I was pointing out something to him. I cannot even remember what it was. তো আমি তাকে কিছু একটা বলছিলাম, আমার মনে নেই আসলে আমি কি একটা বলছিলাম। And immediately he was defending. এবং সাথে সাথেই সে হচ্ছে নিজেকে আত্মপক্ষ সমর্থন করছিল, নিজেকে শুধু সেভ রাখার চেষ্টা করছিল, ডিফেন্ড করছিল নিজেকে। Yes, and it was just exactly after this session where we discussed that we should not defend. আর এটা হচ্ছিল ঠিক তারপরেই যখন আমরা সেমিনারের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে আমরা নিজেদেরকে ডিফেন্ড করব না কখনো, এইভাবে আত্মপক্ষ এইভাবে সমর্থন করব না। I tried to remind him. I said to him, Prabhu, don't defend. We just discussed it. Remember, stop defending yourself. আমি সেই ভক্তটিকে সেই প্রভুকে আমি বলছিলাম যে প্রভু ডিফেন্ড করবেন না, এইভাবে নিজেকে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না, নিজেকে সঠিক বলে প্রমাণ মানে প্রয়াস যে নিজেকে সঠিক বলার এরকম প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা ইতিমধ্যেই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। But he could not even hear me. He was going on and on, defending. I could not even, be heard by him. He could not hear me. তো সে আমার কথা শুনছিলই না, সে বলেই যাচ্ছিল, আমি যে কি বলছি, আমি কি বোঝাতে চাইছি এই বিষয়ে সে বিন্দু মাত্র দৃষ্টিপাত করেনি। Yeah, so this is how strong the false ego is.
that we cannot even hear, we cannot even understand. You know, we're just become the slave of the false ego. You know? তো এই হচ্ছে এই মিথ্যা অহংকারের এক অভূতপূর্ব শক্তি, যে আমরা এটা বুঝতেও পারি না কিভাবে এর দ্বারা জোরপূর্বক আমরা এই মিথ্যা অহংকারের দাস হয়ে যাচ্ছি। So a very common mechanism of defense is that we point the finger at others and we blame other devotees. তো খুবই একটি কমন একটি বিষয়, একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুখ্য এবং সাধারণ প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মিথ্যা অহংকারের, যে আমরা অন্যদের দিকে দোষারোপ করি নিজেদেরকে বাদ দিয়ে। Yes, by blaming other people or the other situations, the circumstances. In this way, we want to establish actually nothing is wrong with me. The fault is somewhere else. তো আমরা অন্য কোনো ব্যক্তির দিকে এরকম আঙুল দিয়ে এরকম বুঝিয়ে, বা কোনো বিষয়ের উপর, কোনো অবস্থা, কোনো প্রেক্ষিতের উপর, কোনো পরিস্থিতির উপর যে কোনো দোষ চাপিয়ে দিয়ে যে আসলে আমার কোনো দোষ ছিল না, ওই ব্যক্তি বা ওই পরিস্থিতিরই দোষ ছিল, আসলে কোনো মতে নিজে বেঁচে যেতে চাই। So this is the most common mechanism of defense, to find excuses and to blame other people or the situation. তো এটি হচ্ছে একটি একটি খুবই এটি হচ্ছে প্রাথমিক এবং মুখ্য গঠন শৈলী, গঠন হচ্ছে এই মিথ্যা অহংকার। এটি একটি মেকানিজম, এর কর্ম প্রক্রিয়া এইভাবেই হয় যে এটি অন্য কারো উপর দোষ চাপিয়ে বা কোনো ঘটনা, কোনো বিষয়ের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে এটি ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে। And it is interesting to understand how the false ego is affecting the intelligence and also the mind. এটাও একটা জানার বিষয়, অত্যন্ত একটি গভীর বিষয়, যে কিভাবে এটি বুদ্ধি এবং মনকে প্রভাবিত করে এই ফলস ইগো। It contaminates the intelligence. আর এটি বুদ্ধিকে দূষিত করে দেয়, কলুষিত And করে। then the contaminated intelligence sometimes distorts the reality, you know. Do you understand distorting? You know, Yeah. so that something else comes out, you know. Yes, yes. তো এই বুদ্ধিকে এটি এমন ভাবে কলুষিত করে যে এটি বাস্তবতার উপরও এটি হচ্ছে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরনের বিষয়ের অবতারণা হয়ে যায়, একটি ভিন্ন বিষয় উঠে চলে আসে, একটি বিষয় থেকে আরেকটি বিষয়ে চলে যায়, এত কলুষিত করে। So the contaminated intelligence twists around the facts just to satisfy our false ego. I was right and everybody else was wrong. তো এটি এমন ভাবে কলুষিত করে অবস্থাকে, এটি এমন ভাবে কলুষিত করে যে আমাদেরকে ভাবতে শুরু করায় যে আমরাই সঠিক ছিলাম, আর বাকি বিষয়, বাকি ব্যক্তিগুলো, তাদের মতামত সবগুলোই ভুল ছিল। I have been in situations where I was really wondering, is this other person speaking about the same situation? Because what he says sounds so differently than what I experience. তো আসলে আমরা আরেকজনের প্রেক্ষিতে নিজেকে এমন ভাবে আমরা ভাবতে শুরু করি, বা আমরা ভুলেও যাই যে আসলে আরেকজনও, তারও একটা কোন অভিব্যক্তি থাকতে পারে। আমরা আসলে সে এমন ভাবে আমাদের সামনে এসে, বা কেউ যখন বলে এরকম, বা নিজেদেরকে যখন আমরা দোষী দেখতে পাই, তখন আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে তার কাছে পুরোপুরি অন্যভাবে প্রকাশ করে দেই। So, and sometimes we may be thinking, oh, maybe this person is lying. You know, he is purposefully lying. But no, not necessarily. It's just his intelligence is so contaminated that all the facts are twisted around, you know. তো এটি বুদ্ধিমত্তাকে এমন ভাবে কলুষিত করে যে পাশের কোনো ব্যক্তি যদি সত্য কথাও এসে বলে, আমরা ভাবতে শুরু করি, কারণ আমাদের বুদ্ধি কলুষিত হয়েছে মিথ্যা অহংকারের দ্বারা, তাই আমরা এটা ভাবতে শুরু করি যে আসলে এই ব্যক্তিটি বোধহয় মিথ্যা বলছে। মিথ্যা কেন বলছে? কারণ আমি সঠিক থাকতে চাওয়ার মতো
সবসময় আমাকে সঠিকই থাকতে হবে, এই ধরনের চিত্তবৃত্তি আমাদের এমন ভাবে তৈরি হয়ে যায়, আরেকজনের কথা শুনলে সেটাকে আমরা ভাবি যে এটা বোধহয় এটি খুব মানে বাজে ভাবে এটি মোচড়ানো বা একটি সত্য কথা সে বলছে না। Because also it's interesting to understand that there is no objective experience. Everybody experiences the same situation completely different. এটা কোনো নির্দিষ্ট কোন রকমের অভিজ্ঞতা নয়, এটি এক একজনের তার বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা ভাবে এটি অভিজ্ঞতা সে লাভ করে থাকে। Because our consciousness, our attachments, our material desires, they act like a filter. আমাদের চেতনা, তারপর আমাদের বাসনা, আমাদের বুদ্ধিমত্তা, এই এক একটি বিষয়গুলো এক একটি ফিল্টারিং প্রসেস বা পরিশোধন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের মতো কাজ করে। So therefore, everybody experiences something different depending on his filter. তো এই জন্য এক একজন আলাদা আলাদা ভাবে এই বিষয়টির অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে, কারণ এটি নির্ভর করছে তাদের যে পরিশোধন প্রণালীর যে স্তর রয়েছে, ফিল্টারের স্তরগুলোর উপর নির্ভর করছে যার যার অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হওয়া। And false ego acts as a full filter, and everything looks completely differently when we hear and experience through this ego filter. তো যার যার এই মিথ্যা অহংকারের ফিল্টারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার তার বাস্তবতাও আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ভাবে তার সামনে প্রকাশিত হয়। So the first rule of Vaishnava etiquette means a Vaishnava should never defend himself. তো বৈষ্ণব সদাচারের প্রথম এবং যে প্রধান যে রুল রয়েছে, যে নীতি রয়েছে, সেটি হচ্ছে যে একজন বৈষ্ণব কখনো আত্মপক্ষ সমর্থন বা নিজেকে নির্দোষ বলে এরকম সেলফ ডিফেন্ড করবে না। We should defend other people when we see they are not fairly treated, but we should never defend ourselves. আমরা বরঞ্চ অন্যদেরকে ডিফেন্ড করব, অন্যদের পক্ষ সমর্থন করব, যখন দেখবো যে তাদের সঙ্গে অবিচার হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, আমরা তাদের পক্ষ হয়ে আমরা সমর্থন দেব, সাফাই দেব, কিন্তু নিজেদের হয়ে কখনো দেব না। And if everybody follows this rule that they should not defend themselves but other devotees, then there is no need that we defend ourselves, because surely somebody will come and defend us, right? তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে যদি আমরা অন্যদের পক্ষকে সমর্থন করতে থাকি, তাহলে আমাদের নিজেদের পক্ষ সমর্থন, আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনো প্রয়োজনই হবে না, নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করার কোনো প্রয়োজন হবে না, কারণ আমার সময়ে অন্য কেউ এসে আমাকে সুরক্ষা করবে, তাই আমারও উচিত অন্যেরটা করা, নিজেরটা না করে। But usually we do the opposite. We defend ourselves, but when we see another Vaishnava wrongly treated, then we shut up, we are quiet, we don't say anything. Right. কিন্তু আমাদের সাথে এটি হয় খুবই অপোজিট এবং খুব বিপরীত ভাবে হয় এটি। যখন আমাদেরকে কেউ দোষারোপ করে তখন আমরা বলতে শুরু করি যে এটা আমার দোষ নয়, এটা আমার, কিন্তু যখন দেখি অন্য কোনো বৈষ্ণবকে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি বা তার বিষয়ে কিছু একটা হচ্ছে, তখন তার ঘটে যাওয়া বিষয় দেখে আমরা চুপ থাকি আর আমাদেরটাতে আমরা বলতে শুরু করি। Yes, we are afraid that if we say something and defend that person, then maybe it will damage my relationships with other devotees and it will not be so good for me. আমরা ভাবতে থাকি কি যে আমি যদি এখন ওই ভক্তের পক্ষ হয়ে কোনো কথা বলি এবং তাকে যদি আমি সমর্থন করতে শুরু করি, তাহলে হয়তো তার বিরুদ্ধে যারা বলছে তাদের সঙ্গে আমার হয়তো সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। Yeah, so Vaishnava etiquette says we should not defend. তাই এই বৈষ্ণব সদাচার বলে আমরা কখনো আত্মপক্ষ সমর্থন করব না। The only situation we are allowed to defend
is when one of the 6 aggressors attack us. Sorry, Mataji, from the network turbulence maybe. Yeah, can you repeat it again? The only reason for us to defend ourselves is if one of the 6 aggressors attack us. I will mention them in a minute what they are, 6 Yes, aggressors. Yes. তো আসলে আমরা যে আমাদেরকে সেলফ ডিফেন্ডটা করি, আমরা যে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য এত আমরা ক্রিয়াশীল থাকি, সক্রিয় থাকি, এর মেইন কারণটা হচ্ছে যে এই ষড়রিপুর মধ্যে যে কোনো একটি হয়তো উত্তপ্ত হয়েছে, যে কোনো একটি সক্রিয় হয়ে গেছে। 6 প্রকারের যে আমাদের শত্রু রয়েছে, এটি আমি এখনই বলবো, আমরা এক এক করে আসবো। When a person gives poison to us. ওকে, তো ষড়রিপু নয়, আসলে 6 প্রকার যে আততায়ী, 6 প্রকার আততায়ীর বিষয়, এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে বিষ প্রদান করে, Or he sets fire to our house. আর গৃহে যে আগুন দান করে, Or he attacks us with a deadly weapon. মারাত্মক কোনো অস্ত্র দিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করে, Or he steals our possessions. নয়তো আমাদের কোনো পদবি সে কেড়ে নেয়, Or he occupies our land. আর নয়তো সে যদি আমাদের কোনো জমি বা ভূ সম্পত্তি দখল করে নেয়, Or he kidnaps our wife. আর নয়তো সে যদি পরস্ত্রী বা আমাদের স্ত্রীদেরকে সে হরণ করে নেয়। So these 6 circumstances, they are a reason that we defend ourselves. তো এই 6টি কারণ থাকতে পারে, যখন এই 6 ধরনের শত্রুর মোকাবেলা আমরা করব, তখনই একমাত্র আমরা নিজেদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থন করব বা নিজেদেরকে আমরা ডিফেন্ড করব। But this does not happen every day. কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা তো আর আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকদিন ঘটছে না। But nevertheless, we do defend ourselves practically every day, so many times, and we don't even notice. কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদেরকে প্রত্যেক দিনই কিছু ঘটুক আর না ঘটুক, আমরা আমাদেরকে ডিফেন্ড করতেই থাকি। Yes, so we have to be very, we have to reflect, we have to be introspective to notice that we always do the opposite of what we should be doing. কিন্তু আমাদেরকে একটু অন্তর্মুখী হতে হবে, আমরা নিজেদেরকে একটু বিচারশীল ধারায় নিয়ে যেতে হবে যে আসলে আমরা কি করছি, আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি, এই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। So especially bad it is when we defend towards a senior person, senior devotee or guru, or also wife defends towards the husband. Husband was considered to be senior, superior. তো এটা আমরা কোনো গুরুর বা কোনো সিনিয়র ভক্ত তাদের জন্য হয়ে আমরা করতে পারি। যেমন হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে স্ত্রী তার স্বামী যদি কোনো রকমের জ্যেষ্ঠ ভক্ত থাকেন, প্রবীণ ভক্ত থাকে, তাকে তিনি হচ্ছেন গিয়ে ডিফেন্ড করতে পারেন। And that is also even in a situation when we are wrongly chastised, for example. When a senior person chastises us for something which we did not do. এটা এমন অবস্থায় হতে পারে যে অনেক সময় আমরা হয়তো এমন কিছু করেছি, এমন কিছু যেটা আমরা করিওনি, কিন্তু তারপরও আমাদেরকে কোনো জ্যেষ্ঠ ভক্তদের কাছ থেকে আমাদের বকা খেতে হতে পারে বা বিনা কারণে আমাদের এটা দোষারোপ শুনতে হতে পারে। Even in such a situation, devotee should not defend. এমনকি সেই অবস্থাগুলোতেও, সেই সময়গুলোতেও একজন ভক্তের নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য এরকম ডিফেন্ড করা উচিত নয়। Yes, even in such a situation, a devotee should think, okay, so many times in the past, I did not receive any chastisement for some bad things I did. So now let me just accept this chastisement
even though now it was unfair. তো আমাদের এটা ভেবে নেওয়া উচিত যে হয়তো পূর্ববর্তী কোনো জন্মের মধ্যে আমরা হয়তো কোনো দোষ করেছিলাম, আর সেই দোষের দোষারোপ শুনতে হয়নি, আমরা দোষ করেও নির্দোষ ভাবে পালিয়ে গিয়েছি সেই জায়গা থেকে। তাই এই জন্মে ভগবান আমাদেরকে সেটির মানে সেটিকে প্রাপ্ত করাচ্ছেন, যে আমাদের দোষ না থাকা সত্ত্বেও আমরা নির্দোষ হয়েও দোষারোপের ভাগিদার হচ্ছি। So a devotee accepts such a situation as an opportunity to let go of the false ego's demand and not satisfy them. ভক্তদের উচিত এই সময়গুলোকে বা এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো, যে তারা যেন তাদের মিথ্যা অহংকারকে কোনো রকমের রসদ বা কোনো রকমের সহায়তা প্রদান না করে তাদের পুষ্টি পাওয়ার জন্য, বরঞ্চ তারা যেন এটা ভাবতে থাকে যে এটি আমার অহংকারকে নষ্ট করার ভগবানের একটি উপায়। So whenever the situation arises, who is right and who is wrong, this is always a situation of the false ego. Yeah? তো যখনই এরকম কোনো অবস্থার আমাদের সম্মুখীন হতে হয় যেখানে হচ্ছে কে সঠিক কে ভুল কে শুদ্ধ, এরকম কোনো বিষয় আসলে বুঝতে হবে যে এই মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে কোনো সিচুয়েশনে বা কোনো অবস্থায় নিয়ে ফেলে দিচ্ছে। This is what the false ego desires, to have that gratification that I was right. This is false ego. তো এই মিথ্যা অহংকারের হচ্ছে এটি বৈশিষ্ট্য, সে সব সময় সর্ব অবস্থায় এমন একটি পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ে যেতে চায় যেখানে সে প্রমাণ করাতে চায় যে আমি সঠিক বাকিরা ভুল। Because on the absolute platform it has no significance who was right and who was wrong. It doesn't matter. You know? কেননা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসলে এটার কোনো দেখার কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই না যে আসলে কে সঠিক কে ভুল, কে নির্দোষ কে দোষী। In regards to my eternal relationship with Krishna, it does not matter whether I was right or he was right. It does not matter. বিশেষ করে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমি সঠিক না ওই ব্যক্তি সঠিক, সে ভুল না আমি শুদ্ধ না সে ভুল, এরকম চিন্তা করার কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আসলে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। At the very latest, at the moment of death, it doesn't matter whether I was in that situation or not. It does not matter. You know? আর মৃত্যুর সময়ে আমি সঠিক ছিলাম তখন নাকি ভুল ছিলাম, কে সঠিক ছিল কে ভুল সেটা দেখারও বিষয় আসে না যখন মৃত্যু আসে আমাদের সামনে। Usually already a few days after the dispute, it doesn't matter anymore. You know? That's how unimportant it is. This right and wrong. এমনকি যে ঘটনাকে নিয়ে আমরা এতটা উদ্গ্রীব হয়ে যাই, এত চিন্তিত হয়ে যাই, সেই ঘটনা ঘটে যাওয়ার এমনকি কয়েকদিন পরেও সেই ঘটনার আসলে তেমন একটা কোনো মূল্যই থাকে না, আর আমরা এটা নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে পড়ি। I once asked Hari Sori Prabhu, who was serving Prabhupada as secretary. I was once asking him to tell me a story where he was defending himself towards Prabhupada. আমি এক সময় ছিল প্রভুপাদের বয়োজ্যেষ্ঠ একজন শিষ্য, সিনিয়র শিষ্য ছিল প্রভুপাদের, যিনি সেক্রেটারি হিসেবেও ছিলেন, হরি শৌরী দাস, শ্রীপাদ হরি শৌরী দাস প্রভুকে, যে তার এমন কোনো ঘটনা রয়েছে কিনা আমরা জানতে চাই যার দ্বারা তিনি প্রভুপাদের সামনে গিয়ে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়েছিল, তার নিজের এরকম কিছু অভিজ্ঞতা আছে কিনা। Many years ago, Hari Sori Prabhu came to our convention. So maybe some of you remember him. He was telling something about Prabhupada at Rup Sanatan Tirtha, you know? তো যারা যারা বাংলাদেশের মধ্যে সেই হরে কৃষ্ণ কনভেনশনে আপনারা উপস্থিত ছিলেন তারা হয়তো জানেন যে হরি শৌরী প্রভু তিনি এসেছিলেন কনভেনশনে, এবং কনভেনশনে এসে তিনি তার সাথে ছিল প্রভুপাদের বিভিন্ন লীলাগুলো তিনি বর্ণনা করছিলেন। Yeah, so Hari Sori Prabhu told me this funny story, which I also put into my book, the False Ego. তো Very funny story. হরি শৌরী প্রভু তখন আমাকে খুব চমৎকার একটি কাহিনী, খুব চমৎকার একটি লীলা বলেছিলেন প্রভুপাদের সঙ্গে, যেটা আমি আমার এই
ফলসিগো গ্রন্থের মধ্যে আমি লিখেছি। So once Prabhupada asked Sai Soyu, please give me the red folder from the Almirah, from the cupboard. তো প্রভুপাদ একসময় রেড ফোল্ডার, রাইট? Yes. তো ছিল প্রভুপাদ একসময় হরিশ হরি প্রভুকে বলেছিলেন যে আমার আলমারি থেকে আমাকে ওই যে লাল রঙের একটি ফোল্ডার রয়েছে, একটি কিছু রাখার একটি ফোল্ডার রয়েছে, সেটাকে এনে দাও। So Hari Soy Prabhu went to the Almirah and he said, Prabhupada, there is no red folder. তখন হরিশ হরি প্রভু গেলেন আলমারিতে, গিয়ে দেখে খুঁজে তিনি জানালেন প্রভুপাদকে যে প্রভুপাদ এখানে কোনো লাল রঙের কোনো ফোল্ডার নেই। And Prabhupada repeated the instruction, give me the red folder. তখন প্রভুপাদ তাকে বললেন জোর করে যে এই আমাকে লাল ফোল্ডারটা দাও। So then Hari Soy again said, Prabhupada, there is no red folder. তো খুঁজে না পেয়ে আবার হরিশ হরি প্রভু জানালেন প্রভুপাদ এখানে কোনো লাল রঙের ফোল্ডার নেই তো। Prabhupada instruction a third time. তো থার্ড টাইম, Yes. তো প্রভুপাদ পরপর তিনবার এরকম একসাথে বললেন যে আমাকে লাল ফোল্ডারটি দাও। So then Hari Soy Prabhu said, Prabhupada, do you mean the pink folder? Pink? তখন হরিশ হরি প্রভু বললেন যে প্রভুপাদ আপনি কি তাহলে গোলাপি রঙের ফোল্ডারের কথা বলছেন? And then Prabhupada repeated, give me the red folder. তখন প্রভুপাদ আবার বললেন না আমাকে লাল ফোল্ডারটি দাও। So then Hari Soy Prabhu took the folder which he thought was pink and he gave it to Prabhupada and he said, Prabhupada, it's pink. তখন হরিশ হরি প্রভু প্রভুপাদের আজ্ঞা মতোই তিনি যেটা ভাবছিলেন যে এটি পিঙ্ক বা এটি গোলাপি কালারের রয়েছে, তো গোলাপি রঙের সেই ফোল্ডারটিকে নিয়ে প্রভুপাদের সামনে তুলে ধরলেন আর প্রভুপাদকে বললেন প্রভুপাদ এই যে নিন, কিন্তু এটা লাল নয়, এটা গোলাপি কালারের। And Prabhupada got so angry. Oh, he chastised him so heavily. আর প্রভুপাদ এই বিষয়টি খুব কড়াভাবে দেখেছিলেন এবং তিনি হরিশ হরি প্রভুকে খুব শাসন করেছিলেন, খুব কড়াভাবে শাসিয়েছিলেন সেদিন। Yes, Prabhupada gave him a 10-minute lecture chastising him. Oh, now you have become very expert in defending yourself in front of your spiritual master. তখন প্রভুপাদ তাকে প্রায় 10 মিনিটের মতো লেকচার দিয়েছিলেন। প্রভুপাদ তাকে শুনিয়েছিলেন ভালো করে যে তুমি এখন এতটাই অভিজ্ঞ হয়ে গেছো, এতটাই হয়ে গেছো তুমি যে তুমি তোমার গুরুদেবের থেকেও নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান ভাবা শুরু করেছো। Yes, because such a behavior towards Guru is so bad. Oh my God. আসলে এরকম ব্যবহার গুরুদেবের সঙ্গে এটি আসলেই সত্যি অনেক অপরাধজনক বা এটি সত্যি আশ্চর্যজনক। Yes, because Sorry Prabhu wanted to prove to Prabhupada, actually Prabhupada, you are wrong, I am right. It's pink, it's not red. আসলে তখন প্রভুপাদকে হরিশ হরি প্রভু এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে প্রভুপাদ আসলে আপনি ভুল ছিলেন, আমি সঠিক ছিলাম, আপনি বলছিলেন লাল কিন্তু এটা লাল না, এটা তো গোলাপি, আর আমি যেটা গোলাপি বলছি এটাই সঠিক। Yes. Yeah, so I mean we should really after the seminar next week we should really look very carefully and analyze our behavior because we do this every day. তো আমাদের এই সেমিনারের পরবর্তী সময়ের যে সপ্তাহগুলো আসবে, সামনের সপ্তাহে আসছে সপ্তাহে আমরা নিজেদেরকে এই সেমিনারের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদেরকে বিচার করতে শুরু করব যে আমরাও কি এরকম কিছু করছি নাকি না। So even if Guru has the wrong information about some situation and or senior devotee and he chastises us, still we should just happily accept the situation as an opportunity to become tolerant and to let go of this ego satisfaction to defend ourselves. তো আমাদের সেই সুযোগটিকে কাজে লাগানো উচিত। আমাদের কখনোই যখনই আমরা দেখব কোনো
প্রবীণ ভক্ত, কোনো সিনিয়র ভক্ত বা গুরুদেব আমাদেরকে ভুলভাবে আমাদেরকে শাসাচ্ছেন, কিংবা কোনো বিষয়ে হয়তো তারা সেই আপাত দৃষ্টিতে তারা হয়তো সঠিক অনুমান করতে পারেননি কোনো বিষয়, কিন্তু আমরা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও সেই তাদের শাসানোটাকে আমরা আমাদের সুযোগ বলে নিয়ে নিব, যে আমাদের এই মিথ্যা অহংকারটিকে তারা তাদের কৃপার দ্বারা সেটিকে দমন করিয়ে দিচ্ছেন। So, and if other devotees follow the Vaishnava etiquette of defending another person who is unfairly treated, then surely somebody should defend us. We don't have to say anything, you know? তো আসলে যখনই আরেকজন ভক্তের উপর এরকম বিভিন্ন বিষয়গুলো আরেকজন ভক্তের সঙ্গে আমরা দেখব, তখন আসলে সিনিয়র ভক্তের নয় কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে যখন হবে সেই ভক্তকে সমর্থন করার ব্যাপারে, সেই ভক্তকে সেই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসার ব্যাপারে তখন আমরা কথা বলবো। যখন দেখবো হ্যাঁ অন্যায়ভাবে তাকে দোষ দেয়া হচ্ছে, তখন আমরা তাদেরকে সাপোর্ট করব। তখন একটি সময় আমাকে অন্য ভক্তরা সাপোর্ট করবে, নিজের আগে বেড়ে কিছু করতে হবে না। So, and this brings us to the topic of the importance of tolerance. আর এরই মাধ্যমে আমরা হচ্ছি এই সহ্য বা সহনশীলতা নামক যে সদাচার রয়েছে সেটির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। So tolerance is a very important quality to develop in Krishna consciousness. কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এই সহনশীলতা বা টলারেন্স নামক যে গুণটি রয়েছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। Actually, tolerance can be seen as a criteria to measure a person's spiritual strength and advancement. তো সহনশীলতা নামক যে গুণ রয়েছে, যার ভেতরে সহনশীলতা রয়েছে, যত বেশি সহনশীল সে, সেটা প্রমাণ করে যে তার আধ্যাত্মিকতার যে শিকড়, আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার যে শেকড়, সেটা কতটা মজবুত তার সহনশীলতার মাত্রা দেখে বোঝা যায়। Because we can only be tolerant if the false ego is subdued and dissolved. যখন এটা আমরা সহনশীল এই গুণটির দ্বারা আমরা পুরোপুরি ভাবে আমরা ভূষিত থাকবো না বা সহনশীলতা গুণটা আমাদের মধ্যে থাকবে না, তখন এই যে মিথ্যা অহংকার এটি সবসময় বেশি থাকবে, আর যখন সহনশীলতা গুণ থাকবে তখন এটি কম থাকবে। And the famous examples is always Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, so tolerant, never defending themselves. তো আমরা যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে দেখি, হরিদাস ঠাকুরকে দেখি, তাদের ব্যক্তি জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে তারা সবসময় অতিমাত্রায় সহনশীল ছিলেন, তারা কখনো নিজেদেরকে ডিফেন্ড করেননি। We mentioned already yesterday that the humble Vaishnav mood is actually I'm deserving so much more bad things, but Krishna is so kind, he only gives me one drop of what I really deserve. তো গতকালকে আমরা আলোচনা করছিলাম যে বৈষ্ণব সদাচার অনুসারে বা বৈষ্ণব সমাজে একজন ভক্তের উচিত সবসময় এইভাবে দেখা যে আমি আসলে আরো বেশি ক্লেশ বা দুঃখ আমার প্রাপ্য ছিল, কৃষ্ণই করুণা করে এত বেশি কিছু না দিয়ে আমাকে এক ফোঁটা পরিমাণে, খুব অল্প পরিমাণে এই ক্লেশটি দিচ্ছেন। Yeah, so there is some nice verses in the Bhagavatam which describe what tolerance means. তো শ্রীমদ্ ভাগবতমের মধ্যে একটি খুব সুন্দর উপমা রয়েছে এরকম, যে আসলে সহনশীলতা বলতে কি বোঝায় এই ব্যাপারে। Yes, that in 11th canto of the Bhagavatam it says tolerance means to patiently endure unhappiness. শ্রীমদ্ ভাগবতমের একাদশ স্কন্ধের মধ্যে বর্ণনা করা হচ্ছে যে সহনশীলতা মানে হচ্ছে সমস্ত অস্বস্তিকে বা দুঃখ ক্লেশময় অবস্থাগুলোকে খুব প্রসন্নতার সাথে সহ্য করে নেওয়া, স্বীকার করে নেওয়া। Especially when we are provoked by insults or negligence, we are neglected or insulted. This is very painful, very provoking for our false ego, you know?
বিশেষ করে যখন আমাদেরকে এইভাবে উত্তেজিত করার মতো অবস্থায় চলে আসে, কেউ যখন আমাদেরকে অপমান করে বা এড়িয়ে যায় বা আমাদেরকে অবমাননা করে, অবমূল্যায়ন করে, ওই সময়গুলো খুবই খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতি, এবং তখন আমাদেরকে ভেতর থেকে এই মিথ্যা অহংকার এমন ভাবে প্রভাবিত করে, এমন ভাবে সক্রিয় করে তোলে, যাতে করে আমরা কিছু না কিছু একটা রিয়াক্ট করি। Yes, and it's interesting to understand that in material life, tolerance is seen as a weakness, that we cannot stand up for ourselves and fight for our rights. আর এটি একটি লক্ষণীয় বিষয় যে জড়জাগতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যখনই কেউ কোনো আহ, এরকম সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়, তখন হচ্ছে সে যদি কোনো কিছু রিয়াক্ট না করে, তার যদি সহনশীল গুণ থাকে, তখন সহনশীল ব্যক্তিকে জড়জগতে বলা হয় সে বোধহয় দুর্বল, কারণ সে দুর্বল দেখেই সে তার সেলফ ডিফেন্ড করতে পারছে না, সে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু করতে পারছে না, সে বোধহয় উইক। Yes, so in spiritual life, being tolerant is the highest success, but in material life, it is considered to be the weakness. তো আধ্যাত্মিক জগতে এই সহনশীলতা নামক গুণটি প্রকাশ করে সে কত উচ্চ স্তরে, কি পরিমাণ সে সফল বা প্রগতিশীল সেটা বোঝায়, কিন্তু জড় জীবনে বা জড় জগতে এটি ব্যর্থতা হিসেবে প্রমাণিত হয়, সেটি বোঝায় যে সে কত দুর্বল। So now sometimes people say, how much can I tolerate? When I tolerate, then all this negative energy and emotion builds up in me, and then sooner or later I explode. জড় জগতে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে আমি কত সময় আর সহ্য করব, অনেক কিছু হয়েছে, অনেক ধরনের অপমান, ঘাত সংঘাত, যত সমস্ত অবমাননা, এগুলো আমি আর সহ্য করতে পারিনি, একটা পর্যায়ে আমি একবারে বিস্ফোরিত হয়ে গেলাম, একবারে আমি উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা করে বসলাম। So we have to understand the difference between true tolerance and simply suppressing our false ego. তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে প্রকৃত সহনশীলতা কি, আর এই সহনশীলতার মাধ্যমে কিভাবে এই মিথ্যা অহংকারকে আমরা ছাপিয়ে যেতে পারি বা মিথ্যা অহংকারকে আমরা দমন করে নিতে পারি। So when we simply only suppress, then inside the false ego is continuing to rebel and protest, and this whole ego battle is continuing in our heart inside. That is not true tolerance. তো যদি আমরা আপাত ক্ষেত্রে নিজের এই মিথ্যা অহংকারকে আপাত দৃষ্টিতে কৃত্রিম ভাবে দমন করার চেষ্টা করি, বা আমরা যদি জাস্ট একটু চেপে রাখার চেষ্টা করি, তো এটা আসলে পূর্ণাঙ্গ সমাধান নয়, কারণ ভেতরে ভেতরে ঠিকই এই মিথ্যা অহংকার ক্রিয়াশীল থাকছে, সে ভেতরে ভেতরে সে বিক্ষুব্ধ হচ্ছে, তো এটা আসলে সমাধান নয়। So if we only suppress the false ego's demands, then all this negative emotion will build up in ourselves, and then sooner or later we will explode, you know. তো আমরা যদি শুধুমাত্র চেপে রাখার অভ্যাস করি, এটাকে যদি পূর্ণভাবে সমাধান না করি, তাহলে এক না এক সময় আজকে বা কালকে সেটি বিস্ফোরিত হবে এবং সেটি বেরোবেই, এই মিথ্যা অহংকারের ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পাবে। But to learn to truly tolerate means that we have to do some internal work. তো প্রকৃত সহনশীল হতে গেলে আমাদেরকে কিছু ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ কিছু কর্ম করতে হবে, কিছু বিষয় আমাদেরকে আমাদের চালু করতে হবে। Yes, we have to try and see Krishna's hand in our situation. আমাদেরকে দেখতে হবে, দেখার অভ্যাস করতে হবে যে কিভাবে ভগবান কৃষ্ণ তিনি এই বিষয়টির উপর তার নিজের কোনো হস্তক্ষেপ রয়েছে কিনা, এই বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে। We have to have that faith in Krishna, that yes, there must be some reason why Krishna is putting me in this situation. আমাদের একটু খুব বাস্তবমুখী হয়ে অবলোকন করতে হবে, যে কোনো পরিস্থিতিকে বিচার করতে হবে যে কৃষ্ণের কোনো এখানে হস্তক্ষেপ আছে কিনা, তিনি অবশ্যই কিছু না কিছু পরিকল্পনা করেছেন, তাই আমাকে এরকম একটি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছেন। And we have to understand, what is he trying to teach me?
what is my lesson which I am meant to learn here in this situation? আমাদের বিচার করতে হবে যে আসলে তিনি কেন আমাকে এখানে ফেলেছেন, তিনি কি শিক্ষা, কি লেসন এর মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে চাইছেন। Yes, and we have to try and understand, how did I contribute to this situation? We cannot just blame everybody else, but maybe I also did some mistake that I am now in some bad situation. You know? আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে আমাদের যে পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি, নিজেদেরকে পড়তে দেখছি বা নিজেরা আছি, সেই পরিস্থিতিতে আমরা কি যোগদান করতে পারি। আমরা অন্যদেরকে দোষ দিয়ে, অন্য বিষয় বস্তু পরিস্থিতিকে দোষ না দিয়ে, নিজেরা আসলেই কোনো ভুল অবশ্যই করেছি যার কারণে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে পূর্বে বা বর্তমানে, এগুলোর উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে এই বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ত করা উচিত, জানা উচিত। Yes, so true tolerance can only be developed if we have humility and unflinching faith in Krishna. তো এই প্রকৃত সহনশীলতা গড়ে উঠতে পারে দুটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে। একটি হচ্ছে আমাদের বিনম্র হতে হবে, বিনীত হতে হবে, আর একটি হচ্ছে মানে খুব দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে, একেবারে মানে কোন রকমের ব্যাঘাতহীন বিশ্বাস। So of course we can also mention that in situations when women get very badly abused and exploited, then of course, well, hopefully somebody will follow the Vaishnava etiquette and defend that Mataji, you know? তো অনেক সময় দেখতে পাই যে মাতাজিরা বা মহিলারা হচ্ছে কি বিভিন্ন ভাবে তারা নির্যাতিত হচ্ছে বা বিভিন্ন অবিচারের শিকার হচ্ছে, তখন কেউ অবশ্যই গিয়ে বৈষ্ণব সদাচার পালন করা উচিত এবং সেখানে গিয়ে সেই মাতাজিকে ডিফেন্ড করা উচিত, তাকে সুরক্ষা প্রদান বা তাকে সমর্থন করা উচিত, তার পক্ষটাকে। Yes, but even also in some domestic violence situations, sometimes we women also contribute, you know, to the fact that a man gets angry because we cannot stop talking. We always carry on. We irritate him, we provoke him, you know, and then boo, he explodes, you know. তো আসলে অনেক সময় দেখা যায় গৃহস্থালী পরিবারেও, পরিবার পরিজনদের মধ্যেও, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরকম হয়ে থাকে যে অনেক সময় মাতাজিরাও সেখানে একটু নেতিবাচক ভূমিকায় থাকেন। তারা অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে এমন কিছু কথা বলা বা বলতেই থাকেন এমন কিছু বিষয় তারা সৃষ্টি করেন, একটা পর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে স্বামী হচ্ছে বিস্ফোরিত হয়ে যান, খুব রাগান্বিত হয়ে যান। Yes. Yeah, so yeah, maybe we leave it at that. Of course, there's more to say about the topic of tolerance, but we are limited in time. তো আমাদের যদিও অনেক কিছু বলার রয়েছে এই সহনশীলতার বিষয়ে, তো আমরা এটা অন্য একটা সময়ে আলোচনা করব। আমরা আরো কিছু বিষয় আমরা এগিয়ে যাই। So the first rule of Vaishnava etiquette, which helps us to dissolve the false ego, is that we should not defend ourselves. তো যে বৈষ্ণব সদাচারের যে মুখ্য ভূমিকা বা যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রথম যে বিষয় সেটি হচ্ছে এই মিথ্যা অহংকারকে দমন করতে গেলে আমাদের নিজেদেরকে ডিফেন্ড করা যাবে না। Actually, I just remember, before we continue, I want to very briefly mention 5 steps which we can, in a very practical way, we can apply in our life in order to transform some unwanted patterns of behavior. তো আমি 5টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, যার দ্বারা আমাদের জীবনের কিছু অনিচ্ছাকৃত যে ব্যবহার বা আমাদের কিছু পরিবর্তন আসে, এই পরিবর্তনগুলোকে রোধ করার জন্য, আটকানোর জন্য, যাতে এরকম অস্বাভাবিক কিছু না হয় আমাদের জীবনে, সেই থেকে বাঁচার 5টি উপায় আমি আলোচনা করতে চাই। So let us imagine we have a very strong tendency to always answer back and defend ourselves. আসুন আমরা একটা বিষয়ে মনে করি যে আমাদের সব বিষয়েই মুখের উপর কথা বলা বা প্রত্যেক কিছুরই উত্তর দেয়া
এবং নিজেদেরকে ডিফেন্ড করার একটি প্রবণতা রয়েছে। So what do we do about it? How can we change this unwanted behavior? তো কিভাবে আমরা এই অনিচ্ছাকৃত একটি যে বিষয় এটা থেকে আমরা নিজেদেরকে সরাতে পারি? So step number 1 is always that we hear about the topic, because only then we become conscious and mindful of it. তো প্রথম যে বিষয়টি হচ্ছে এই অস্বাভাবিক ব্যবহারকে সংযত করার জন্য যে আমাদের এই বিষয়টা ভালো করে শোনা উচিত। এই যে টপিকটা নিয়ে আমরা কথা বলছি এটা নিয়ে খুব ভালো করে শোনা উচিত। Because unless we hear about it, we will not even notice. You know, we do all the wrong things without even realizing. We are so unconscious. তো এই যে দোষ, এই দোষটা সম্পর্কে আমাদের আগে শোনা উচিত। যদি আমরা এই দোষটা সম্পর্কে না জানি তাহলে আমরা বুঝতেই পারবো না যে এই দোষটি আমার মধ্যে রয়েছে, আর এই দোষটি থাকার কারণে আমি নানান ভুল করে যাচ্ছি। তো এটি আগে শুনতে হবে, তাই তার প্রতি আমরা সতর্ক হতে পারবো। So Prabhupada was often saying, before becoming Krishna conscious, we have to first become conscious. তো শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে বলছেন সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন যে কৃষ্ণ কনসাস মানে কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার আগে আমাদের নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে, কনসাস হতে হবে। Yes, because usually we are so unconscious. We just say things, we do things without reflecting, without looking, or why did I say this? Why did I do this? So unconscious. তো সাধারণত আমরা অসচেতনই থাকি বেশিরভাগ সময়। আমরা কি বলছি, কি করছি এই সমস্ত বিষয় আমরা পর্যালোচনা করি না, আমরা বিবেচনা করি না, বিচার করি না, বিমর্ষ করি না, ফলে এই বিষয়টি অস্বাভাবিক থেকে যায়। So that's why step number 1 is we have to hear about how this false ego affects us, just to wake up and become more conscious. প্রথম যে বিষয় সেটি হচ্ছে আমাদের ভালো করে শুনতে হবে যে এই মিথ্যা অহংকার কিভাবে ক্রিয়া করে, মিথ্যা অহংকার বিষয়টি কি, তারপরে আমাদেরকে কিভাবে এটি প্রভাবিত করে এই বিষয়গুলো জানা উচিত। So then step number 2 is that we desire to do something about this false ego, that we realize I have to do some internal work here. আর দ্বিতীয় যে বিষয় সেটি হচ্ছে, দ্বিতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে যে আমরা এই মিথ্যা অহংকার থেকে বাঁচার জন্য কি আভ্যন্তরীণ যে আমরা একটি প্রক্রিয়া আমরা চালু করব, অন্তঃসংশোধন যে একটি আমরা প্রক্রিয়া চালু করব, সেটি কিভাবে শুরু করা যায় এই প্রয়াস? Because we realize with this big false ego, I cannot go back to Godhead. So if I want to go back to Goloka Vrindavan, I have to do something about this. আমাদের ভাবতে হবে যে এই মিথ্যা অহংকারের দ্বারা বশীভূত থাকলে আমরা গোলক বৃন্দাবনে যেতে পারবো না। তাই যদি আমরা যেতে চাই গোলক ধামে তাহলে এই বিষয় থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে। So step number 3 is that we are introspective and honest. Step number 3, right মাতাজি? Yeah. তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে আমাদের অন্তর্মুখী হতে হবে এবং yes, we always look in our heart and try to understand, why did I say this? Why did I do this? তো আমাদের অন্তর্মুখী হতে হবে এবং অতিমাত্রায় সৎ হতে হবে, অনেস্ট হতে হবে এবং ভাবতে হবে বারে বারে যে কেন আমি এটা করছি, কিসের জন্য করছি। Actually, without this introspection and reflecting, we actually cannot make advancement. তো আসলে যদি এই অন্তর্মুখী কথাবার্তা আমরা না বলি বা বিবেচনা না করি, নিজেদেরকে নিয়ে বিচার বিমর্শ না করি, তাহলে আমরা আসলে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বা যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারবো না। Yes, because without this reflection and introspection, you know, we will always maintain our ego satisfaction of wanting to be right and better and so on. Yeah. যদি এই অন্তর্মুখী বিচার বিশ্লেষণ না করি নিজেদেরকে নিয়ে, তাহলে আমরা কখনোই এই ধ্যান ধারণা থেকে বেরই হতে পারবো না, বরঞ্চ আমরা এরকমই থেকে যাব যে না আমি সঠিক, আমি রাইট আর বাকি সব ভুল।
So, third step is introspection and honesty, being honest to ourselves and others. তো তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে অন্তর্মুখী হওয়া এবং সৎ হওয়া, সৎ নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে, দুটার ক্ষেত্রেই হওয়া। So, then step number 4 is that we catch ourselves doing the wrong thing. You know, after doing it, we realize, again, I could not be quiet and let this thing go by, you know, but I had to defend, I had to say something, you know. চতুর্থ যে পয়েন্টটি রয়েছে সেই চতুর্থ পয়েন্টটি হচ্ছে ভুল করার সাথে সাথেই ধরে ফেলা। এমন একটি কর্ম করলাম যেটা আমার ভুল হয়ে গেছে, তখন সাথে সাথে নিজেদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, আহা আমি কি করলাম, হায় আমি এটা কি করে বসলাম, এই ভুলটা আমি আবার করলাম, এটা আমাকে ছাড়তে হবে। এই অভ্যাস বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না। So this is already a little bit of progress, because before so many times we were doing the wrong thing, but we did not notice, you know, but now we notice ourselves, oh no, again, I did the wrong thing. এটা এক ধরনের প্রগতিশীল, এটি প্রগতির লক্ষণ, এটা একটা উন্নতিরই লক্ষণ। কারণ ভুল হয়েও যে আমরা ধরতে পারছি, আগে হয়তো অনেকবার ভুল করেছি কিন্তু ভুলটা ধরতে পারিনি, কিন্তু এখন ভুল করার পর নিজেদেরকে তো বোঝাতে পারছি যে হ্যাঁ আমি ভুল করেছি, এটা আর করব না। So now number 5, what we do after catching ourselves doing the wrong thing, what do we do? পঞ্চম ধাপটি হচ্ছে ভুল করেছি, তো ভুল করার পর এখন আমি কি করব এই বিষয়ে ভাবা। Sometimes people say, I decide not to do it again. তো অনেক সময় আমরা দেখি ব্যক্তিদেরকে তারা বলছেন যে আমি একটা ভুল করেছি, আমি আর পরবর্তীতে এটা আর করব না। But unfortunately, it's not so easy just by saying, okay, I'm not going to do it again. This will not work because the ego is pushing so much and we will do it again, guaranteed. আসলে এই বিষয়টি এতটা সহজ নয় যতটা সহজে আমরা বলে দিই যে আমরা এটা করব না, কিন্তু এই মিথ্যা অহংকার এত বেশি সক্রিয় আর এত বেশি সে প্রভাবশালী যে আমাদেরকে আবারও একই ভুল করাবে এবং এটা গ্যারান্টিড। So what we do is we cry out to Krishna. We cry out to Krishna, please, Krishna, help me. Only you can uproot this false ego from my heart. আমরা যে বিষয়টা করতে পারি সেটি হচ্ছে কৃষ্ণের কাছে আমরা আরতি জানাতে পারি, ক্রন্দন করতে পারি, আমরা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে পারি যে হে ভগবান, এই মিথ্যা অহংকার ফলস ইগোটিকে আমার হৃদয় থেকে আপনি দূর করুন। Yes, because we have been carrying this false ego for so many lifetimes with us. It is so deep and so subtle. কারণ আমরা বহু বহু জন্ম ধরে এই মিথ্যা অহংকারকে আমরা বহন করে বেড়াচ্ছি, আর এটি এতটাই সূক্ষ্ম, এতটাই শক্তিশালী যে আমরা বুঝতে পারছি না। Actually, we out of our own strength, we cannot free ourselves from this false ego. তো আসলে আমরা কিন্তু নিজেরা চাইলেই এই মিথ্যা অহংকার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবো না, এটি আমাদের শক্তি সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে, এটিকে আমরা নিজেরা চাইলেই নিজেদেরকে মুক্ত সম্ভব নয় করা। I like to see false ego, like the personification of false ego is Hiranyakashipu. তো এই মিথ্যা অহংকারটি হচ্ছে হিরণ্যকশিপুর মতো। Yeah, so false ego is like some demoniac tendency, and we have to invite Lord Nrsingadev to perform his heart surgery with his sharp nails. তা আমাদের এই হিরণ্যকশিপু, এই যে মিথ্যা অহংকার রূপী হিরণ্যকশিপুকে দমন করার জন্য, যেভাবে হিরণ্যকশিপুকে মারার জন্য নৃসিংহদেবকে প্রার্থনা করা হয়েছিল, আমাদেরকে এভাবে প্রার্থনা করতে হবে যাতে নৃসিংহদেব এসে এই হিরণ্যকশিপুর যে হার্ট সার্জারি করেছিলেন, এভাবে যেন হার্ট সার্জারি নৃসিংহদেব এসে করে দেন। Yeah, so we have to beg Lord Nrsingadev to enter our heart and free us from this Hiranyakashipu,
no other choice. তা আমাদের No other নৃসিংহ option. Yes. আমাদের নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করা উচিত বিনম্রতার সাথে, যাতে করে ভগবান নৃসিংহদেব আসেন আর আমাদেরকে এই হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, কোনো বিকল্প নেই। Yes, but our problem is that we still have this hope and this illusion that satisfying the false ego will give us some pleasure, some enjoyment. কিন্তু আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে কোন জায়গায়, যে আমাদের ভেতরে কোনো না কোনো জায়গায় এরকম একটা অবস্থান রয়েছে যেখানে আমরা চাই এই মিথ্যা অহংকারকে পুষ্ট করতে, কোনো না কোনো ভাবে একে একে সন্তুষ্ট করতে, একে বিভিন্ন ভাবে খাবার দাবার দিতে আমরা চাই। So, and therefore, we are not so serious in inviting Nrsingadev to pull out this false ego. We actually want to keep it. We are so attached to this ego satisfaction. তো এই জন্য আমরা এতটা গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়ের প্রতি আমরা প্রগতি করি না, এইটা থেকে আমরা বাঁচতে পারি না। আর আমরা যেহেতু সিরিয়াস নই, তাই আমরা ভগবান নৃসিংহদেবকেও ডাকি না ভালো করে, যে তিনি আসুন, এসে আমাদের হৃদয় থেকে এই দোষটিকে বের করুন, আমাদেরকে উদ্ধার করুন। Yes, but by hearing again and again about the false ego, we have to become convinced that life will be so much more joyful, if we let go of this false ego satisfaction. তো এই বিষয়টি জানলে পরে বা এই যখন আমরা ধীরে ধীরে প্রগতি করব, তখন আসলে বুঝতে পারবো যে এই মিথ্যা অহংকার ব্যতীত জীবন কতটা আনন্দের হয়ে থাকে। এই মিথ্যা অহংকার যখনই আমরা দূরে সরাবো, তখন প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পাবো। These 5 steps are very practical, and if we follow them, then we can actually transform and change our patterns of behaviors. তো এই যে 5টি ধাপ আমরা আলোচনা করলাম, যদি এটি আমরা জীবনের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োগ করি, তাহলে এটি আমাদের আচরণগত অনেক সংশোধন নিয়ে আসবে। Yeah, especially the last 3 steps of introspecting and being honest, then catching ourselves doing the wrong thing, crying out to Krishna. If we do these 3 steps again and again and again, then we will come to a next step, to the 6th step. তো বিশেষ করে শেষের যে 3টি ধাপ, প্রথমটি হচ্ছে যে অন্তর্মুখী হওয়া এবং সৎ হওয়া, অতিমাত্রায় স্বচ্ছ এবং সৎ হওয়া। চতুর্থটি হচ্ছে Oh, I cannot hear you anymore, Prabhu. maybe I got some network trouble. I Can you hear cannot me now? hear you anymore. Oh, can you hear me now, Mataji? Hare Cannot Krishna. hear you. আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? Yes, now you're back. Yes. Yes. Can you hear me, Mataji, now? Yes, now I can hear you. Okay, thank you. Maybe I got some network trouble. Okay. So, You so you Yes. remember what I said? yes, Mataji, yes, I remembered. Actually, Mataji, here a kind of storm is going on out there. Raining is since morning. So actually the network is coming and going. That's why I'm having some Okay. problem here. Okay. তো মাতাজি বলছেন যে 5টি ধাপ যে আমরা আলোচনা করলাম, তার মধ্যে শেষের 3টি, লাস্ট 3 স্টেপস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 3টি স্টেপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে ইন্ট্রোস্পেক্টিভ, অন্তর্মুখী হওয়া এবং অতিমাত্রায় অনেস্ট, সৎ এবং স্বচ্ছ হওয়া। চতুর্থটি হচ্ছে যে ভুল করার সাথে সাথে সেই ভুলটিকে ধরে ফেলা এবং এটা নিয়ে পর্যালোচনা করা। পঞ্চমটি হচ্ছে ক্রাইং টু কৃষ্ণা, যে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করা যে ভগবান আমাকে এই ভুল থেকে আমাকে আপনি শুধরান, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। যখন আমরা এই 3টি বিষয় আমরা ভালো করে করব, তখন আমরা 5ম ধাপের পর 6ষ্ঠ ধাপ 6 স্টেপের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। Yes. So the 6th step will be that we experience some little situation in our daily life, and হরে কৃষ্ণ।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.